नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आ वीडियोनी अंदर धोरण 10 पछी एवा कया कया कोर्स थई शके छे के जे कोर्स तमे धोरण 10 पछी करी शको अने एनी अंदर एडमिशन माटेनी प्रोसेस शुं होय छे अने ए कोर्स कर्या पछी तमने कया क्षेत्रनी अंदर नौकरी मळी शके, कया क्षेत्रमां तमारी कारकिर्दी बनी शके, एना विषे आज आपणे संपूर्ण माहिती मेळववाना छीए। जो तमे आ वखते धोरण 10 ની परीक्षा आपेली होय तो तमारा माटे आ विडियो खूब ज अगत्यनो छे। तो एक पीडीएफ फाइल है, एक फोटो है, आपणे ग्रुपनी अंदर पण सेंड कर्यो हतो ने आपणा टेलिग्राम चेनल में पण मूकेलो हतो के धोरण 10 पछी अने 12 पछी तमे आटला कोर्स करी शको। ए आजे हूँ तमने डिटेलनी अंदर समजाववानो छुं। तो धोरण 10 पछी सौथी पहेलो जो कोई कोर्स थतो होय तो ए आईटीआई ना कोर्स छे अने आईटीआई ना कोर्सनी अंदर लगभग 48 जेटला कोर्स आवे छे अलग अलग। ये 48 जेटला कोर्समांथी तमने जे क्षेत्रमां रस होय ए क्षेत्रमां तमे एडमिशन मेळवी अने ए क्षेत्रनी अंदर कारकिर्दी बनावी शको। जेम के आपणे एक एक्जाम्पल लईए के भाई धोरण 10 पछी आईटीआई ना कोर्स छे तो अमुक धोरण 10 पछी सीधा थता होय, ज्यारे अमुक धोरण 12 पछी थता होय। जेम के एक एसआई नो कोर्स आवे छे सेनिटरी इंस्पेक्टरनो, जे हेल्थनी अंदर जे विद्यार्थीओने इंटरेस्ट होय तो ए कोर्सनी अंदर एडमिशन मेळवी शके। अने आईटीआई ની અંદર કેટલા કોર્સ થાય છે અને એમાં કયા કયા कोर्सनी कई लायकात है एनी संपूर्ण माहिती जो तमारे मेळवी होय तो तमारे गूगलनी अंदर जई अने आईटीआई गुजरात आवुं सर्च करवानुं छे। जेवुं तमे आईटीआई गुजरात सर्च करशो एटले आईटीआई ना संपूर्ण कोर्स छे, कोर्सनी विगत, एना फीनी विगत, पछी एडमिशन माटेनी प्रोसेस, कई कई जग्याए ए कोर्स चाले छे, आ संपूर्ण माहिती तमने एमांथी मळी जशे। एटले पहेलो सौथी अगत्यनो कोर्स छे जे तमे धोरण 10 पछी करी शको ए आईटीआई नो कोर्स छे। जे कोर्स करी अने मोटा भागे तमने रोजगारीनी तको छे थोड़ीक वधी जती होय छे। पछी घणा बधा एन्जिनियरिंगना कोर्स आवे छे, जेम के मेकेनिकलनो कोर्स छे, आवा बधा अलग अलग कोर्स आवे। तो ए एन्जिनियरिंगनो कोर्स मोटा भागे 3 वर्षनो होय छे, जे सीधो 10मा धोरण पछी थतो होय छे। तो आ कोर्सनी अंदर पण तमे एडमिशन मेळवी शको। पछी बीजो एक कोर्स छे, ए कोर्स छे अलग अलग आर्ट, मतलब के तमने जे अलग अलग कला आवड़ती हो, मतलब के मानो कि कोई ने एप्लिकेशन डिजाइन करता शीखवू, मतलब कि एप्लिकेशन बनावता शीखवू होय, कोईकने फोटो एडिटिंगनुं शीखवू होय अथवा तो कोईने विडियो एडिटिंगनुं शीखवू होय तो आना माटे अलग अलग कोर्स आवे छे। 6 महीनाना के वर्ष दिवसना कोर्स होय ने आटला कोर्स तमे करी नाखो एटले तमे पोतानी कारकिर्दी अथवा तो पोतानो जे रोजगार छे ए मेळवी शको। पछी एलआईसी नी अंदर तमारे एज अ एजंट तरीके कामगीरी करवी होय तो एनी 10मा धोरण पछी सीधी तमे एक्जाम आपी अने जो तमारी उमर 18 वर्ष करता वधारे थती होय तो एमां तमे सीधुं मतलब के जॉब अथवा तो रोजगार पण मेळवी शको। पछी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी, तो आनी अंदर सीधी 10मा धोरण पछी एसएससी एमटीएस नी सीधी परीक्षा आवे छे। ए परीक्षा आपीने पण तमे सीधी नौकरी के जॉब मेळवी शको। एना माटे तमारे कॉम्पिटिटिव एक्जाम आपवी पड़े, स्पर्धात्मक परीक्षा आपवी पड़े, ए परीक्षा तमारे पास करवी पड़े। पछी रेलवेनी अंदर जेटला जॉब आवे छे ए रेलवेनी अंदर जे जॉब छे ए रेलवेनी अंदर जे जॉब होय एनी अंदर मोटा भागे 10मा धोरणनी लायकात मांगता होय छे। तो 10मा धोरण पास करेला विद्यार्थीओ छे तो ए सीधी एक्जाम आपीने रोजगारी मेळवी शके। पछी घणा बेंकिंगना कोर्स होय तो बेंकिंगनी अंदर प्यूननी, क्लर्कनी आ मोटा भागनी एक्जामो छे। बेंकनी अंदर मोटा भागे प्यूननी एक्जाम छे 10 पास उपर होय छे तो आ एक्जाम आपीने तमे सीधी रोजगारी पण प्राप्त करी शको। पछी डेटा एंट्री ऑपरेटरना मतलब कोर्स है। पछी डिप्लोमा इन डांस, म्यूजिक, आनी अंदर कोईने रस होय तो आवा बधा कोर्स एनी अंदर थई शके। तो आटला कोर्स छे ए कोर्स बधा 10मा पछी आवे। अने पछी एक वोकेशनलनो कोर्स आवे छे के तमने जे क्षेत्रनी अंदर रस होय एनी अंदर तमे वोकेशनल फील्डनी अंदर आगळ वधी शको। तो आटला कोर्स 10मा धोरण पछी छे। फोटो आपणे डिटेलनी अंदर ग्रुपमां सेंड करेलो छे। एना पछी आपणे वात करीए 12मा धोरणनी अंदर आर्ट्स कॉमर्स। हवे ए पहेला बीजा 2-3 कोर्स जे आपणे बेसिक कोर्स छे एनी वात करी दे के 10मा धोरण पछी तमारी पासे बीजा 3 ऑप्शन छे। आ कोर्स जे छे ए शॉर्ट टर्मना छे। जो आ तमारे नथी करवू तो धोरण 11 અને 12 आर्ट्स करी शको, 11-12 कॉमर्स थई शके अने 11-12 सायन्स थई शके। आ धोरण 10 पछीना बेसिक 3 विकल्पो छे जे मोटा भागना विद्यार्थीओ पसंद करता होय छे। पण जो एमांथी तमारे सिलेक्ट नथी करवू, एमांथी तमारे पसंद नथी करवू तो उपर में जे तमने कीधा था एटला ऑप्शन तमारी पासे ऑलरेडी छे। राइट, हवे एक ऑप्शन पसंद नहीं अने आगळ अभ्यास करवानो छे हजी, मतलब के एनाथी क्षेत्र तमारुं आगळ छे, जॉब आगळ बीजा क्षेत्रमां तमारे मेळववी छे तो धोरण 11-12 आर्ट्स, कॉमर्स अने सायन्स थई शके। हवे 11-12 आर्ट्स, कॉमर्स के सायन्स तमे करो तो सौथी पहेला आपणे वात करीए के भाई धोरण 11-12 आर्ट्स करी लीधुं तो 11-12 आर्ट्स पछी तमे कया कया कोर्स करी शको।
રાઈટ, જે વિદ્યાર્થીઓ 10મામાં છે 12મામાં આવવાના જ છે, 2 વર્ષ આર્ટ્સ કોમર્સ સાયન્સ જે કંઈ કરે એ. અને જે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે 12મા ધોરણની એક્ઝામ આપેલી છે એ અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ 12મા ધોરણની એક્ઝામ આપેલી છે તો એ વિદ્યાર્થીઓ ડાયરેક્ટ કયા કયા કોર્સ થઈ શકે એની આપણે માહિતી મેળવી લઈએ. અને ઓલરેડી તમારા રિઝલ્ટની જે કામગીરી છે અત્યારે પૂરી થઈ ગઈ છે પેપર ચેકિંગની. રાઈટ, પેપર ચેકિંગની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એટલે એનો સિમ્પલ મતલબ છે કે ભાઈ માનો કે 30 તારીખ સુધીમાં તમારું રિઝલ્ટ જાહેર થવાની પૂરી શક્યતા છે. રાઈટ, 30 તારીખ સુધીમાં તમારું પરિણામ આવી જશે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ 12 આર્ટ્સ પછી કયા કયા કોર્સ એવા થઈ શકે. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ભાઈ અત્યારે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી પ્રમાણે ઘણા બધા એવા બદલાવ આવી ગયા છે કે ભાઈ એના કારણે તમે જે કોર્સની અંદર એડમિશન લેવું હોય ને એમાં તમે અત્યારે સહેલાઈથી લઈ શકો. એના માટે સરકારે નવી પોર્ટલ પણ લોન્ચ કરી છે, જીકેસ કરીને. રાઈટ, એના માટે અલગથી આપણે એક વિડીયો બનાવેલો છે કે ભાઈ એડમિશન પ્રોસેસ માટેની. તો 12મા પછી કયા કયા કોર્સ થઈ શકે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કે ભાઈ જે વિદ્યાર્થીઓને ટીચર બનવાનું સપનું છે તો એ ટીચર બનવા માટે સીધો 4 વર્ષનો એક કોર્સ આવે છે, બીએડ ઇન્ટિગ્રેટેડ. તમારે કોલેજે એમાં થઈ ગઈ અને બીએડની ડિગ્રી તમને મળી જાય. રાઈટ, તો એ તમે કરી શકો. જો જેને શિક્ષક બનવું હોય ને સીધું 12 પછી એડમિશન લેવું હોય તો એ પણ મળી શકે. અમુક યુનિવર્સિટીઓમાં ચાલે છે. એના માટે તમારે ગૂગલ કરી લેવાનું કે ભાઈ કઈ કઈ યુનિવર્સિટીમાં આ કોર્સ ચાલે છે, તેના વિશે તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી જાય. પછી એક આવે છે ડીએલએડ. જે લોકોને સ્પોર્ટના ટીચર બનવું હોય એ પણ 12મા પછી સીધું એડમિશન થાય છે. પછી છે બીએસડબલ્યુ, બેચલર ઓફ સોશિયલ વર્ક. જે લોકોને ફિલ્ડ વર્કમાં વધારે રસ હોય તો એ ફિલ્ડ વર્કની અંદર તમારે જવું હોય તો તમે બીએસડબલ્યુનો કોર્સ કરી શકો. બીએસડબલ્યુ પછી એમએસડબલ્યુ કરીને તમે કોઈ માસ્ટર કરી અને કોઈ આગળના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકો. પછી થાય છે એલએલબી. જે લોકોનું સપનું વકીલ બનવાનું હોય, લોયર બનવાનું સપનું હોય તો વકીલાત માટેનો જે કોર્સ છે એ કોર્સ સીધો 4 વર્ષનો 12મા ધોરણ પછી થાય છે. અને 3 વર્ષનો કોર્સ છે ને તમે મોટાભાગે કોલેજ પછી થતો હોય છે, પણ એમાં લગભગ બહુ એડમિશન ઓછા થાય. પણ સીધું તમારે 12મા પછી કરવું હોય તો બીએ એલએલબી ભેગી ડિગ્રી આવે. 5 વર્ષની અંદર એ બંને ડિગ્રી તમારી પૂરી થઈ જાય. પછી ફેશન ડિઝાઇનિંગના અને આઈટીઆઈના કોર્સ ઓલરેડી 12મા પછી પણ ઘણા બધા થતા હોય છે. પછી મોસ્ટ કોમન જે બીએ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ છે એ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરતા હોય અથવા તો બીકોમ પસંદ કરતા હોય. તો આ બધા ક્ષેત્ર છે 12 આર્ટ્સ પછી તમે અને કોમર્સ પછી તમે સિલેક્ટ કરી શકો. બીએ બીકોમની ડિગ્રી તમારી પાસે આવી જાય એટલે મોટાભાગની જેટલી સરકારી પરીક્ષાઓ છે એ બધી સરકારી પરીક્ષાઓ બીએ અને બીકોમ મતલબ કે ગ્રેજ્યુએશન ઉપર લેવાતી હોય એ બધી પરીક્ષાઓ તમે આપી શકો. જેમ કે જીપીએસસીની પરીક્ષા છે, યુપીએસસીની પરીક્ષા છે, પછી ઘણી બધી ક્લાર્કની એક્ઝામ, હમણાં તો તલાટીની એક્ઝામ એ ગ્રેજ્યુએશન ઉપર થઈ ગઈ, પછી પીએસઆઈની એક્ઝામ છે. આ બધી પરીક્ષાઓ તમારે આપવી હોય તો તમે બીએ બીકોમ કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર સ્નાતક હોવા જોઈએ. તો આર્ટ્સ હોય તો આપણે બીએ લઈ શકીએ. પછી બીબીએ, એમબીએ આ બધા કોર્સ પણ તમે 12મા પછી સીધા કરી શકો છો. રાઈટ, આટલા કોર્સ તમે આની અંદર આગળ વધી શકો છો. બીએ કરો એટલે એના પછી તમારે બીએડ, એમએ જે કંઈ કરવું હોય એ આગળનો અભ્યાસ થઈ શકે, પણ એ હજી આપણે અત્યારે એનો આમાં સમાવેશ કરતા નથી. અત્યારે આપણે 12મા પછી કયા કયા કોર્સ ડાયરેક્ટ થઈ શકે એની સમજૂતી મેળવી લઈએ. આ કોર્સ જે હતા એ બધા 12 આર્ટ્સ પછીના હતા. હવે 12 કોમર્સ પછી કયા કયા કોર્સ થઈ શકે? તો પહેલી વસ્તુ છે કે ભાઈ સીએ. જે વ્યક્તિનું સપનું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ બનવાનું હોય, મતલબ કે કોઈ મોટી મોટી કંપનીઓ હોય, આ કંપનીઓની અંદર જે હિસાબો રાખવાનું કામ કરે, એનું આખું ટેક્સ રિટર્નનું બધું કામ કરે તો આ સીએ કરે. તો સીએ માટેનું તમે જે કોર્સ છે એ 12મા ધોરણ પછી થઈ શકે. પછી જેવી રીતે આર્ટ્સ પછી બીએ થતું એવી જ રીતે કોમર્સમાં 12 કોમર્સ પછી તમે બીકોમ કરી શકો. જેના પછી પણ તમે મોટાભાગે બેન્કિંગની એક્ઝામોની અંદર તમને આ વસ્તુ કાયમ લાગે, બેન્કિંગની એક્ઝામ તમે બધી આપી શકો. પછી ગ્રેજ્યુએશન ઉપર આવતી હોય બધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પણ તમે આપી શકો. પછી બીસીએનો કોર્સ, કમ્પ્યુટરની અંદર જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય સોફ્ટવેર બનાવવામાં, વેબસાઇટ બનાવવામાં, રાઈટ, તો એ લોકો બીસીએનો કોર્સ કરી શકે. જે કોમર્સ પછી, આર્ટ્સ પછી, સાયન્સ પછી ગમે એ લોકો અત્યારે કરી શકે છે, એમાં કોઈ બાંધછોડ છે નહીં. પછી મોટાભાગની જે કોલ સેન્ટરની જોબ હોય આની અંદર તમે એપ્લાય કરી શકો 12 કોમર્સ પછી. રાઈટ, તો આર્ટ્સ અને કોમર્સ પછી આટલા કોર્સ છે તમે અત્યારે કરી શકો. 12 સાયન્સ માટેના જે કોર્સ છે એની અંદર મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ બીએસસી પસંદ કરતા હોય છે અને બીએસસી પસંદ કર્યા પછી આગળના જે રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓમાં મતલબ બીએસસી, એમએસસી જે લોકોને જે ક્ષેત્રની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ હોય એની અંદર એ એડમિશન લેતા હોય છે. અને અત્યારે હાલના ટ્રેન્ડિંગ કોર્સની આપણે વાત કરીએ તો મોટાભાગે જે વોકેશનલ કોર્સ છે એની તરફ વધારે વિદ્યાર્થીઓ વળ્યા છે. અને બીજું આઈટીઆઈના જે કોર્સ છે એ તમે કરી નાખો તો એના પછી રોજગારીનો તક વધી જાય.
અને કદાચ સરકારી જોબ ન મળે તો એ ક્ષેત્રની અંદર તમે નોલેજ હોય, જેમ કે વાયરમેનનો કોર્સ છે, કોપાનો કોર્સ છે, એસઆઈનો કોર્સ છે, આ બધા કોર્સ એવા છે કે ભાઈ જે કરીને તમે તમારી પોતાની રોજગારી પણ મેળવી શકો, રાઈટ. એટલે આ બધા કોર્સ અત્યારે ટ્રેડિશનલ છે. અને તમે કદાચ આગળ અભ્યાસ કરીને જીપીએસસી કે યુપીએસસીની પરીક્ષા આપવાનું સપનું હોય તો તમે BA BCom કે BSc જે કંઈ કરતા હોય એ કરીને તૈયારી કરો તો તમને એમાં ઘણું બધું બેનિફિટ થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. અને આ કોર્સ કયા કયા આવે છે એની ડિટેલની અંદર તમારે માહિતી મેળવવી હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર એક ફોટો પણ મૂકેલો છે કે ભાઈ આટલા કોર્સ થઈ શકે છે.